नमस्कार। आज हूँ डिसेम्बर 30 तारिख मंगलवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखु आपण भल पाइबा गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को नुआ आसुँच चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को ऑन करंतु। प्रथम खबर केन्दुझर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे मासिक भत्ता वृद्धि। राज्यर पारंपरिक कलाकार खुशी खबर। 2025 शेष हो 2026 होता समय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कलाकार मानक भत्ता वृद्धि करिसेंती। गतकाली केन्दुझर पार्क लैंड ठारे आयोजित 48तम राज्य स्तरीय पाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री यह घोषणा करिसेंती। यह द्वारा राज्य कलाकार और सेमानक परिवार वर्गों मध्य खुशी और आनंदर परिवेश सृष्टि होइछि। ओडिया अस्मितार सुरक्षा और प्रचार प्रसार करुवा कलाकार मानक सम्मान रे एही भत्ता वृद्धि कर बोली मुख्यमंत्री मोहन कहिसेंती। मुख्यमंत्री घोषणा अनुଯାयी मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे कलाकार मानक भत्ता वृद्धि होइछि। एही निष्पत्ति अनुଯାयी 40 रु 80 वर्ष वयस्क कलाकार मानक भत्ता मासकु 2000 टंकारु 3000 टंकारु वृद्धि पाइछि। सेहीपरि 80 वर्ष रु अधिक बयसर कलाकार मानक मासिक भत्ता 2500 टंकारु 3500 टंका को वृद्धि पाइछि। यह द्वारा राज्यर 47,704 जन कलाकार और सेमानक परिवार वर्ग उपकृत हेबे। परवर्ती खबर सबू रिपोर्ट गुजब। गंभीर चाकरी को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सफा सफा शुणाई देला बीसीसीआई। गौतम गंभीर हेड कोच हेबा परठारु टेस्ट फॉर्मेट रे टीम इंडिया प्रदर्शन खराब रही। भारत 2025 रे 10टी टेस्ट खेली किंतु मात्र 4टी रे जीतिला, 5टी रे हारितिबा एवं गोटिए ड्र करितिला। संप्रति दक्षिण आफ्रिका घरई दल रे टीम इंडिया को 2-0 टेस्ट सीरीज पराजय देइतिला। एही समय रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि जे गौतम गंभीर चाकरी विपद रे पड़िछि। कारण बीसीसीआई अनौपचारिक भावे VVS लक्ष्मणଙ୍କ सह कथा होइतिले हेले बीसीसीआई एही गुजब को खारज करिछि। VVS लक्ष्मण बहुदिन धरी बीसीसीआई रो टार्गेट रे अछंती। गत वर्ष गौतम गंभीर को मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त कराजिबा पूर्वरु लक्ष्मण को प्राथमिक पसंद बोली विवेचना करा जाउतिला, किंतु रिपोर्ट अनुଯାयी लक्ष्मण एही प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करितिले। परवर्ती खबर सरकार करुचंती मास्टर प्लान। एणिकी सारा देश में कम आसिब विद्युत बिल, ह्रास हेब CERC विद्युत वाणिज्य शुल्क। जदि सबकिछि ठीक भाव रुहे तेबे सारा देशर विद्युत ग्राहक माने खूब शीघ्र बड़ आश्वस्ति होई पारिबे। निकट भविष्य में विद्युत मूल्य ह्रास पाइबार संभावना रही। प्रकृत में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC विद्युत वाणिज्य एक्सचेंजर आदाय हेउतिबा कारबार शुल्क को जुक्तियुक्त करने विषय रे विचार करुछि। CERC रो एही पदक्षेप लक्ष्य हेउछि विद्युत मूल्य को संभाव्य भाव में ह्रास करबा। एही संस्कार गुड़िक दक्षता वृद्धि करिबारे, स्थिति को सुदृढ़ करिबारे एवं विभिन्न एक्सचेंजर मूल्य को जुक्तियुक्त करिबारे सहायता करिबो। जनवरी 2026 रे आरंभ हेबो। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगर एही पदक्षेप समय सहित विद्युत क्रेतांक पई सामग्रिक खर्च ह्रास करि पारिबो। 2 वर्ष रु अधिक समय विचार विमर्श पर चलित वर्ष जुलाई रे CERC द्वारा बजार एकत्रीकरण को अनुमोदन कर जाइतिला। एहाकु जनवरी 2026 रु पर्याय क्रमे कार्यकारी करने को प्रस्ताव दिया जाइछि। बजार एकत्रीकरण अर्थ हेउछि एक समान मूल्य सुनिश्चित करबा पई विभिन्न एक्सचेंजर मध्य विद्युत वाणिज्य को एकक सिस्टम रे एकीकृत करबा। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी खुशी खबर। 1 जनवरी रु बढ़िबो दरमा ठू आरंभ करिए पेंशन पर्यंत। धीरे धीरे समय गड़िबा सह वर्धित दरमा को नहीं लोकंक मनरे उत्साह भी बढ़िबारे लागिछि। आउ मात्र केईटा दिन डिसेंबर 31 सह स्मृति होई रहिजिबो सप्तम वेतन कमिशन। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पई नुआ वर्ष रे नुआ आशा नहीं आसिबो अष्टम वेतन कमिशन। नुआ वेतन आयोग रे बढ़िबो मासिक आय। 50 लाख रु अधिक कर्मचारी एवं 69 लाख पेंशन भोगी वेतन संशोधन हेबाकु जाउछि। सरल भाषा रे कहिबाकु गले पिटमेंट फैक्टर वर्तमान रो मूल दरमा किंबा पेंशन रे लागू होइतिबा गुणक जहाँ नूतन दरमा निर्धारित करिबो। अधिक पिटमेंट फैक्टर अर्थ अधिक दरमा, कम पिटमेंट फैक्टर अर्थ मामूली दरमा। एही गुणक रे सामान्य परिवर्तन मासिक दरमा एवं दीर्घकालीन लाभ उपरे बड़ प्रभाव पकाइबो। एही पिटमेंट फैक्टर केते रहिबो ताहा ए जाए स्पष्ट होई नाही। 20 रु 35% जाए बढ़िबो बोली अनुमान करा जाउछि। षष्ठ वेतन आयोगर प्राय 40% वृद्धि होइतिला। सेहीपरि सप्तम वेतन आयोग रे 23 रु 25% वृद्धि होइतिला। पिटमेंट फैक्टर 2.57 थिला। अष्टम वेतन आयोग रे यह 2.4 रु 3.0 मध्य रही पारे।
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳ ସାଜୁଛି କୁହୁଡ଼ି। ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଉଛି ଜୀବନ। ଗତି ଗମ୍ଭୀର ଦେଖି ସତର୍କ କରାଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଅଧରାତିରୁ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା। 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିବନି ପାଗ, ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଜନିତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 4ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିବା ଛାତି ତରାଇଦେବା ଭଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଳ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକିଥିବା କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍। କିଛି ଫୁଟ ଯାଏଁ କାରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ମାଲିପଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଇକୋ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। କାରରେ ଥିବା 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଆହତ ଲୋକମାନେ କୁନ୍ଦୁରାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆରାବଳୀ ଶୁଣାଣି। ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆରାବଳୀ ବିବାଦ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରାବଳୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ଜରୁରୀ। ସେ ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାର ପରିଭାଷା, 500 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥିତି, ଖଣି ନିଷେଧ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ଏବଂ ଏହାର ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇପିଏଫ୍ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026ରେ ମାଲେମାଲ ହେବେ କର୍ମଚାରୀ। 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ଆୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା 20ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.57 ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଏବେ 3.0କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଖୁସିର ବାକ୍। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ବଢ଼ିପାରେ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଜିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏବେ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରୁ 25 ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତେବେ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଜନା ପରିସରକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ପରିମାଣକୁ 63,500 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅବ୍ୟବହୃତ ନ ରହେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିନୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବିଜୟ। ଜନନାୟକଙ୍କର ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ କଲେ ଘୋଷଣା।
प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता थलापति विजय अभिनयରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମାଲେସିଆର ଏଚ୍ ବିନୋଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକର ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହ ଜନନାୟକନ 21 ବର୍ଷୀୟ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ପୂରାପୂରି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୟ କହିଥିଲେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଏଟରକୁ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଗାମୀ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିଥିବା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍, ନଚେତ୍ ନୂଆବର୍ଷରୁ ପସ୍ତେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ITR ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦରମା କ୍ରେଡିଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SIP ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲେ ସରକାର ଯୋଗାଇବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାସହ PUCC ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ PUC ଦେଖାଇ ଇନ୍ଧନ ପକାଇବା ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଓ ସମୟ ଅପଚୟର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଚାଳକ। ଏହାପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ସରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିବ। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଳକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଠୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବଣିଆପାଟ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ୍ତରାୟ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବିତରଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼। ମୁତୟନ ହେବେ 60 ପ୍ଲୁଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାଗମ ହେବା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ DIG ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ମୁତୟନ ହେବେ 60 ପ୍ଲୁଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SP, 33 ଜଣ DSP ଏବଂ 62 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 245 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବି କରାଯିବନି ସିଲେକ୍ସନ। ଓଡି ସିରିଜରେ ରହିବେ ବାହାରେ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଯାନ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ଦଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏହି ସିରିଜରୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି 2 ଜଣ ମହାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଜଗାରର ଆଧାର ହେଉ କୃଷି। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ମୂଳପିଣ୍ଡ। 70% ଅଧିକ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସହିତ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।
କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମୁର ଯୁବ ଜ୍ୟୋତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛମା ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କୃଷିକୁ ରୋଜଗାର ଆଧାର ବନେଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନଗ୍ରସର SEBC 117 ଜାତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OCB ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ ଏହି ଅବସରରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।